औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मून दर्स ग्लाकोमा दोम लेक्चर तेरा लेक्चर की ग्लाकोमा पैथोफिजियोलॉजी एंटीरियर चेंबर एंगल एनाटॉमी और क्लासिफिकेशन और कंजेनिटल ग्लाकोमा और ग्लाकोमा फॉर्मेशन हमने खबर पलांडोर मन तवायु चे प्राइमरी ग्लाकोमा और सेकेंडरी ग्लाकोमा और जदी पता दावी और तशखीस मानी इंशाल्लाह खबर करो। प्राइमरी ग्लाकोमा की दो डौल दी। प्राइमरी ग्लाकोमा ओपन एंगल ग्लाकोमा दा और क्लोज एंगल ग्लाकोमा दा दे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा को टोल के ढेर ज्यादा वाकई के दुन के दा ग्लाकोमा दा च द टोल पॉपुलेशन यौ सलन तकरीबन तश्कील और ज्यादा दा द सलवख्त कालना बड़ा उम्र की ढेर पैदा की खुद जिन्स ने निगाना द्वार जिन्सुना तकरीबन बिला कम तफावत सखा वाकई ददी जांगड़ना दादा चदेता दनस्तोनी मार वेल की पदी की ज़ैत अंदाज़ा मनी फिशार जग नवी मरीज त ढेर ज़ैत तहदीदउन के दर्द नवी दिद जर नवी दा कड़े कल ची नारो फूईगी दीदी लमें जतले लिहाजा दा डेरा खतरनाका ग्लाकोमा दा पनिस्बत दीमनी ची इंसान ता दगा द रिंग या जंग न वाहल की नो पलंड और वे ऊंची पदीदा की द फिशार अंदाजा आयु दस्तर की दाखिली फिशार अंदाजा युविष्टु सखा ज़ैत ऑप्टिक नर्व के तगीरात रागले हुई एंटीरियर चेंबर एंगल की तगीरात मौजूद हुई कल दा हम खलास इस तगीरात पदी की नीलदल की माइक्रोस्कोपिकल तगीरात चिकम ट्रबिकुलर मेशवर्क बनशवी या ट्रीजे शिलम कानल की रागले हुई बेला खबर दा खो एंटीरियर चेंबर एंगल खलास वो फील्ड ऑफ विजन वो को दिन आरोगान की बा दा महदूद शवी खराब शवी और दाना आरोगी खास जांगड़ते जन दादे चे पकलारा नमो के पकलारा पेशरफ्त के बायलेटर वाकई की वस्तर का मख की हुई और बला और पसी और ट्रबिकुलर लॉस ऑफ ट्रबिकुलोसाइट पदी की ट्रबिकुलोसाइट लम्हा जतले नुलदल की थी ट्रबिकुलर मशवर की तगीरात पखकारा मनी लिदल की कुम रिस्क फैक्टरन दी दी नारोगान की ढेर ज़ैत वाकई की दी नारोगान पारा रिस्क फैक्टरन छे दी अवल पदा नारोगी पडेरा कम अंदाजा मनी सलवेख्त काल न मख के पैदा की ढेर दा हमेशा द सलवेख्त काल न रुस्त पैदा की और ढेर ज़ैत आम आ कसान की दा चिकुम क्रानिक नारोगी सरा द उम्री द 15 काल सखावती दा पो दगा की चिरे द निजात लामला दा पतोरो की ज़ैत पैदा कीगी निस्बत स्पिन की दा पतोरो की डेरा पैदा कीगी फैमिली हिस्ट्री पदी की ढेर ज़ैत कभी और आ कसान ची दे सर जन दस्तर की तकालीफ लगी लेकिन मायूपे वलरी मतलब सिगरेट स्मोकिंग वलरी डायबिटिस मेलिटस हुई और फैमिलर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया वलरी स्टीरियट दीर ज़ैत अलर्ट हुई दा आगा फैक्टर न दी चे दीना वगैरह पारा रिस्क फैक्टर न गण की द स्टीरॉयड के मुकाबिल की द ओपन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा रिएक्शन द्रेड वदी यो आगा दे ची हिच रिएक्शन न है टोल उम्र द स्टीरॉयड इस्तेमाल इस रिएक्शन न है यो आगा दे ची स्टीरॉयड द्वई कम अंदाजा में दी रिस्पान है द्रे मेस्ट पूरी इस्तेमाल करो आगुर चे देर से पूरे दी स्टीरॉयड जक्शवी दा स्तरगी फिशार 10 मिलीमीटर द सेमाबो जक्शवे यो अगर चे अगर बिल्कुल हाई अलर्ट है संग स्टीरॉयड इस्तेमाल को और द दी द्रेम मेस्ट रुस्ता द दी ची कला मुंगा गुरु द दी दस्तर की फिशार पडेर लग वक्त सरा द 10 मिलीमीटर सीमाब सखा ज़ैती कम आरात बलरी मरीज तबा ज़्यादातर द दिन आरोगी खतरनाक दादा चिदा आराज दवर के न पदी का एसिम्प्टोमेटिक शक्ल में पेशरफ्त के आई बे दस्तर का बे दर के भी दर बे ज़्यादातर फ्रंटल भी दकार न रुस्ता
او سردردی به وي د فرنټل سردردی به یا تندي سردردی به وي حالوس به لیدل کېږي خو دا په ابتدا کې نه وي کله چې دا مرض پیشرفت کړی وي بیا حالوس دا لیدل کېږي او دې ناروغانو ته که چېرته دا واقع شوي وي د نارمل انسان څخه نږدې دي د دې زر خراب کومې نښې به موږ په دې مریض کې پیدا کوو د سترګې فشار به جګ شوی وي فنډسکوپي به وکړو نو اوپټیک ډسک کپینګ به لیدل کېږي دا فیلډ آف ویژن ورته وکړو دا به محدود شوی وي یعنې بلنډ سپاټ به ګډ شوی وي ګونسکوپي وکړو دې کې به زاویه خلاصه وي خو هغه چینجینګ به ټربیکولر مشور کې موږ مشاهده کولی شو ځینې نور اصطلاحیانې د پرایمري اوپن انګل ګلاکوما لپاره استعمالیږي هغه هم غواړم دلته تاسو سره ووایم چې هغه نارموټنسیو ګلاکوما یا لو ټنسیو ګلاکوما هم دي چې دا لو ټنسیو ګلاکوما یا نارموټنسیو ګلاکوما چې نارمل دی فشار نارمل دی خو ګلاکوما اراضي ورکړي دي لو ټنسیو ګلاکوما دی یو شي نه فشار کم دی خو به هم د ګلاکوما اراضي ورکړي دا هم د پرایمري اوپن انګل ګلاکوما کې راځي په دې کې زیاتره وخت کې فشار د یو شي نه کم وي خو به هم راځي انګلي خلاص وي اوپټیک ډسک کې او فیلډ اف ویژن کې به تغیرات راغلي په دې دغه کې چې کوم ګورو په یو سیکنډري شکل باندې به دته یو خاص یو مساعد په دې حالت کې به مونږ ته په واضح ډول باندې د اوپټیک ډسک د تغیراتو لامل کوم چې سیکنډري لاملونه نوي پیدا شوي په لحاظه ویل شو چې دا کوم تغیرات په سترګه کې راغلي دا د نارموټنسي کلینیکل فیچر په دې کې وینو چې فشار به نارمل وي یا په دې اندازه باندې به وي اوپټیک نرو هډ به اوپټیک کپینګ لیدل کېږي وي خو چېرته په دا مونږ د دې فنډسکوپي وکړو د پرایمري اوپن انګل د نگاه نارمل نه به نارموټنسي ګلاکوما کې به اوپټیک ډسک کپینګ زیات په دې ناروغانو کې مونږ وینو چې کله ډسک معاینه کو په فنډسکوپي کې په دې کې سپلنټر هیموریج په اوپټیک ډسک باندې لیدل کېږي خو چېرته ویژوال فیلډ وکړو یا صاحبي دید د دې وګورو بجرامس په باندې ګولمن پیریمیټر په واسطه باندې وبلیدل شي چې دې محیطي دید خراب شوی یو بل اصطلاح دا چې اوکولر هایپرټنشن یا ګلاکوما سسپیکټیو عبارت له حالت څخه دی چې په دوامدار ډول باندې د سترګې فشار په دوامدار ډول باندې د یوش نه زیات او د 15 نه زیات شوی دی خو چې تمونګه ایوپیو کو په دې لیول وی انټیر چمبر انګل کې تغیرات نه وي اوپټیک ډسک چې هغه کپینګ نه وي ورکړي نو او فیلډ اف ویژن کې هم محیطي دید نوی تحدید شوی دې حالت ته سویل کېږي دا ګلاکوما سسپیکټ یا اوپټیک ډسک یا دې دپاره وایي چې د سترګې فشار لوړوالی ګلاکوما دې ته نشو ویلی نو په لحاظه دا حالات چې د ګلاکوما یو پرایمري اوپن انګل ګلاکوما کې استعمالي د پرایمري ګلاکوما دویم ډول چې پرایمري کلوز انګل ګلاکوما یا پرایمري انګل کلوزر ګلاکوما یا اکوټ کنجسټیو ګلاکوما په نامه سره دا کومه واقع کیږي دا رقم ناروغانو کې سترګې د نارمل حالت څخه وړې وي او انټیری چمبر د دې چې دا به تنګ وي خو چېرې دغه ولې دا واقع کیږي آیرس د کارنیا سره نښتې وي او انټیری چمبر انګل بند شوی وي آیرس په دې حالت کې چې دا سترګه وړه وي خو لینز به د نارمل حالت څخه غټ وي په دې کې ویل کېږي چې آیرس او لینز به شاته پوښ شوي وي سترګې ته وکتلی شي دا ناروغان زیاتره د کټ نه واړه وي وړې سترګې یې هایپرمیټروپي وي راوتلې توندې لري قهري مزاج دی نو په لحاظه دا کسان همیشه دې ته مساعد وي چې کلوز انګل ګلاکوما یا اکوټ کنجسټیو ګلاکوما پیدا شي
د ښځو او نرو په نسبت باندې 4 چنده په ښځو کې زیات پیدا کیږي او دا ناروغان چې دي دا باید کوشش وکول شي چې قشلاتو او نظامی ځایونو ته استرابي ځایونو ته ونه لګول شي ځکه چې کله هم د انزایټي اضطراب ویره پیدا کیږي د سره دا مرض نور هم زیاتوالی پیدا کوي د دې ښه علامه دا ګورل کیږي چې هر څومره فشار زیاتیږي د دې په ناروغۍ کې شدت پیدا کیږي دا انټیر چمبر غټیږي او دا وایرس مخه ته ټیله کیږي د وتلو لار نورم بنديږي او سبب دې ګرځيږي چې نور هم په حملاتو کې د غراشي پیشرفت راشي د دې 15 ډول دي 15 حملې لري 15 مرحلې لري یا سټیج اف د کلوز انګل ګلاکوما 15 پروډرمل سټیج لومړنی سټیج دی چې پروډرمل سټیج دی پروډرمل مرحله کې به د سترګې فشار په ډیر اندازه باندې حتی د 40 تر 80 ملي متر سیماو پورې شوی خو کسه به ریاکشن لري سلرلم په واسطه باندې بلدل کیږي حالوس به زیاتره وخت کې نوی پیدا شوی او دا زیاتره وخت کې د یو خاص انزایټي ویری سره د مخ کېدونه ورسته شوی چې کله حالات سم شي دا به ته نارمل حالت راځي او فشار سټیج اپ کانستانت انسټیبিলিټي په دې کې فشار په منظم ډول د ورځې په خاصو وختو کې جګیږي او ټیټیږي او جګ پاتې کیږي د مثال لپاره د خوب نه ورسته د خوب او استراحت او د آرام نه ورسته فشار کته کیږي کله چې د ورځې په آخر کې شي د کار نه وروسته شي او په منظم ډول باندې دا فشار جګیږي او کله کله دا په ثابت شول باندې فشار لوړ پاتې کیږي خو په داسې حال کې چې په دې مرحله په پروډرمل سټیج کې دا فشار خپل راښکته کیږي بغیر د نه چې دوا استعمال شي فشار راښکته کیږي څلورم مرحله درېم مرحله چې د اکوټ کنجسټیو اٹیک دی اکوټ کنجسټیو مرحله ده دا ډیره خطرناکه مرحله وي دې کې فشار تر 16 پورې رسیږي ناروغ سترګه شدید درد کوي فوټوفوبیا لري حالوس لري فرنټل هډیک لري دا یو مسله ده ویل کېږي چې د ګلاکوما کم ډول دی چې په هغه کې د اکوټ ابډومن آراس ورکوي دا اکوټ کنجسټیو ګلاکوما ده چې مریض دید پکې نه وي خو چېرې په دوامدار ډول باندې پاتې شي مکمل ډول سره دید له منځه ځي یا هغه کومه مرحله ده چې د ابسولوټ ګلاکوما دغه ورکوي دا اکوټ کنجسټیو اټیک چې دی دا د ابسولوټ ګلاکوما مرحله سره درېمه مرحله چې کومه ده څلورمه مرحله چې د کرونیک کلوز انګل ګلاکوما ده په دې کې سترګه تر ډېر وخت پورې په لوړ فشار سره پاتې شوی نو بدن په معاوضوي شکل باندې یو سازش سره پیدا کړی وي یو برابرښت سره پیدا کړی فشار نسبتا کم وي سترګه لوړوالي طرف ته تللی وي سره وي او سترګه حالوس لیدل کیږي په دوامدار ډول سره دا حملات راځي درد نسبت کم شوی خو د دید لیټ پرسپشن یا هند مومنت رسیدلی وي په دې سترګې ته وګورو دا هغه حالت دی چې سترګې ګوره سره ده او پیپلې کسې فکس دی او حالوس لیدل کیږي دا چې دا اکوټ ابسولوټ ګلاکوما مخکې موږ یو عکس بیل یو ابسولوټ ګلاکوما د اکوټ ګلاکوما په بیس کې پیدا کیږي سترګه هغه حالت دی چې قرنیه خپل حیثیت د لاسه ورکړی وي د نارمل حالت نه غټ ښکاري رګونه متوسع شوي وي قرنیه کې تغیرات منځته راغلي وي سترګه شدید درد لاندې وي دید پکې هیڅ نه لیدل کیږي لیټ پرسپشن هم نه وي کنجکټیوا د ګورو دا بالکل پل یا خاصب شوی وي
هر رقم دوا چې استعمال کو د څلوېښتونه د فشار نه کمیږي. دا هغه حالت دی چې ابسولوټ ګلاکوما په نامه سره یادېږي. کو په عمومي ډول باندې دا اعراض راټول کو، سترګه به شدید درد لري، شدید سردردي به لري او بېاشتهایي به وي، کانګې به وي، دید به کم شوی وي او په دې پورې چې دوامدار څومره وخت په تېر شوی دی د دید کچه به د وخت په تېرېدو په سره شوي. قرنیه به خاصې په شوي وي، پړسېدلې به وي، حالس به لرې کېږي. انټیر چمبر به تنګ شوی وي او یو پي به د څلوېښتو نه جګ وي. پیپل به اول ځل کې لکه 5 مرحلې مو وویله، په آخرو 3 مرحلو کې به مکمل شکل سره ډایلیټ او فکس پاتې شوي. زمونږ درېمه ګلاکوما چې ده هغه سیکنډري ګلاکوما هغه ګلاکوما ته ویل کېږي چې د وبخښئ سیکنډري ګلاکوما ته ویل کېږي چې د سترګې یا د بدن د یو ناروغۍ په بیس کې هغه پیدا شي. پرایمري لکه مخکې مو ویله چې بل کوم ناروغي پکې شامل نه وي، خپله دا ناروغي د دې سبب شي چې د سترګې ګلاکوما ورکړي. د مثال لپاره په هر یو باندې مونږ په تفصیل سره وروسته خبرې کوو. سټیروید انډیوس ګلاکوما هغه ګلاکوما ته ویل کېږي لکه مخکې مونږ پرې خبرې وکړې چې سټیروید استعمال شي او د سټیروید د استعمال له امله د سترګې فشار زیات شي او په سترګې کې تغیرات پیدا شي. دا سټیروید انډیوس ګلاکوما په نامه سره دی. ګلاکوما ډیو ټو یوویټس، کله چې یوویټس منځته راشي په 2 میکانیزم باندې د یوویټس له امله ګلاکوما منځته راځي. په 2 میکانیزم، یو میکانیزم دا دی چې کله په اکوس همر کې دا انفلمیټري حجرات او پروتیني مواد زیات شي، غلیظ شي، نه تیریږي د ټریبیکولر مشرو نه فشار جګېږي، ګلاکوما ورکوي. دویم شکل دا دی چې کله انټیر سینې کې ورکړي، انټیر چمبر له منځه انټیر چمبر انګل تنګ شي، دې کې چې کومه ګلاکوما راځي دې ته څه ویل کېږي؟ یوویټس انډیوس ګلاکوما. راځو پیکومارپیک ګلاکوما او پیکولایټیک ګلاکوما. پیکومارپیک ګلاکوما هغه ته ویل کېږي چې لینز غټ شي، وپړسېږي، د نارمل حالت نه غټ شي، پایرس باندې زور راوړي او دا انټیر چمبر انګل بند کړي. دې ته پیکومارپیک ګلاکوما وایي. پیکولایټیک ګلاکوما وروسته ما به ذکر کړی دی، ښه خبره دا ده چې دې کې ووایم. پیکولایټیک ګلاکوما هغه ته ګلاکوما ته ویل کېږي چې د لینز مواد د ډېر پخېدو له وجې هغه پاخه شي، انټیر چمبر ته راشي او خپله سترګه د ده په مقابل کې ریاکشن وښي. خپله دا مواد او دا انفلمیټري حجرات په دې انټیر چمبر کې د دې لامل شي چې نه پرېږدي چې انټیر چمبر انګل نه دا تیر شي او په دې عمله د دې ریاکشن او د دې غلظت زیاتېدو له امله فشار د سترګې زیات شي. دې ته پیکولایټیک ګلاکوما په نامه سره دی. سوډو ایکسپلیشن ګلاکوما هغه ګلاکوما ته ویل کېږي چې په انټیر چمبر کې د سوډو ایکسپلیشن نه د دې ګرځنې موادو له امله په داخل د سترګو کې، په داخل د دې انټیر چمبر کې دا راځي ټریبیکولر مشوه کې کینی او دا چڼونه بندي. د دې چڼ بندېدو را په قلاره استه استه لکه اوپن انګل په شانته د سترګې فشار جګېږي او سترګې کې تغیرات جوړېږي. یوه خبره باید یاد کړم چې چېرې دغه مریضان موږ عملیات هم کو او فشار نارمل هم وي، باید د عملیات نه وروسته د لپاره انټي ګلاکوما دواګانې ورکړل شي. ټروماټیک ګلاکوما هغه ګلاکوما ده چې د ضربې له امله په انټیر چمبر کې وینه پیدا شي او د دې له امله د ټریبیکولر مشوه چڼ بند شي، نشي تېرېدلی. دې ته ټروماټیک ګلاکوما په نامه سره. نیو واسکولر ګلاکوما چې سیکنډري ګلاکوما یو بل ډول دی، یا دې ته 90 ډیز ګلاکوما هم ویل کېږي چې کله په سنټرل ریټینل وین اوکلوژن، سنټرل ریټینل آرټري اوکلوژن، برانچ اف ریټینا آرټري اوکلوژن یا هیموریج
په هر نگاه باندې چې کله اسکیمیا په داخل د رټینا کې واقع شي نو 90 ورځې وروسته 3 میاشتې وروسته په انټیریور چمبر انګل کې نیو واسکولرایزیشن کیږي. دا واسکولرایزیشن د دې لامل کیږي چې انټیریور چمبر بند کیږي او انټیریور چمبر کې چې کوم ټرابیکولر مشور دی په نارمل ډول باندې د څه حاکس فمر تیریږي چې کله نیو واسکولرایزیشن وشي دا واسکولرایزیشن د دې سبب ګرځي چې ټرابیکولر مشور چند بند کی او فشار جګیږي دته نیو واسکولر ګلاکوما په نامه سره هم یادېږي. مخکې دینه چې موږ په لنډ ډول باندې موږ غواړو په انویسټیګیشن باندې خبرې وکړو او لنډ ډول باندې غواړو چې په تداوی باندې خبرې وکړو. تشخیص لپاره موږ خبرې وکړلې مخکې ښه خبره دا ده چې ویژوال فیلډ ویژوال فیلډ سره موږ ته معلومیږي چې څنګه خراب شوی دی. انټراوکولر پریشر وګورو په انډوسکوپي وکړو او د کف اندازې وکړو. د پرایمري اوپن انګل ګلاکوما لپاره واټر ډرینکینګ ټیسټ ډېر ډایګنوسټیک دی. دا ټیسټ داسې دی سار په ناره باندې 1.5 لیټر اوبه ناروغ ته ورکوو او 1.5 ساعت وروسته 1.5 ساعت 1 لیټر اوبه 1.5 ساعت اوبه په ناره باندې ورکوو 1.5 ساعت یعنی تقریبا 90 دقیقې وروسته آی او پی ګورو کو چیرې د اوبو ورکولو نه تر دغه پورې 1.5 ساعت وروسته 6 ملي متر په اندازه منځ شوی وایي چې اوپن انګل ګلاکوما ده. ټونوګرافي کو د په اسمن کې او وس ډېر ښه آسان ارزان او ډېر ډایګنوستیک ټیسټ دی. او سی ټي دا او سی ټي په اسمن موږ د اوپټیک کپ هغه د دې لیجن اندازه معلومه او د ضایعاتو اندازه راځو تداوی ته په ډېر مختصر ډول باندې وایو چې د دې تداوی دوه ډوله ده. یو میډیکل ټریټمنټ ده او سرجیکل ټریټمنټ. میډیکل ټریټمنټ د دې دوه ډوله باندې ده. یو سیستمیک شکل باندې ده. سیستمیک شکل باندې موږ د تفاره کاربونیک انهایډریس ورکوو او هایپر اوسموټیک ایجنټ ورکوو لکه اسیټوزولومایډ ورکوو 250 ملي ګرام اډلټ لپاره درېټیما په سیویر حالت کې خدا باید د کم وخت لپاره ورکو. کو چیرې دا دوامدار شکل ورکو اسیډیټي پیدا کوي او تاوان ورکوي سترګې ته. هایپر اوسموټیک ایجنټ چې مثلا ګلیسرین شو او د پشان نور مرکبات ورکوو ترڅو چې اوسموټیک پریشر په واسطه باندې اکس هیمر کم کړي. په لوکل شکل باندې بیټا بلاکر ورکول کیږي لپاره دی چې سیکریشن کم کړي او مایوټیک لکه پالیکارپین شو دا بلا مشتقات لري په دې ډول کې دا ورته ورکول کیږي ترڅو کنټرول شي. سرجیکل ټریټمنټ کې د دوه ډول دي. خو چې تا ایر دغه وی آیرس بلاک وی د ډیټا باټن هول ایریډکټومي کو زیاتره دا د لیزر په واسطه باندې کیږي. کو چې ته ټرابیکولر مش ورک بنوي نو ټرابیکولوټومي کو. کو چې ته د سوي چې د آیرس د کرنیا سره نښتې وي او خصوصا دا کوچنیانو کیږي او دا ټرابیکولر مش ورک چې بند پاتې وي دته ټرابیکولو پلاستیک او لیزر په واسطه باندې هغه سترګي چې هغه ان پی ال وی او نکیږي چې دته عملیات پنار دي نو سیلری باډي هغه د ډېر زیات کم حرارت په واسطه باندې دا تهدیدو او د دې په واسطه باندې دغه سیلری باډي سیکریشن کمیږي او په ځینې کتابونو کې دردناک سترګې لپاره دا انټرا ریټروبولبر الکول ورکول کیږي خو ډېر زیات کتابي جنبه نه لري. دا زموږ د ګلاکوما دویم لکچر. استغفر الله.